안녕하십니까. 뇌과학의 네 번째 시간입니다. 오늘 네 번째 수업 내용은 스트레스와 불안이라는 이름으로 살펴보도록 하겠습니다. 자, 다룰 내용들을 쭉 나열해봤습니다. 첫 번째 신경계의 구조와 기능인데 앞선 시간에 제가 신경계의 구조에 대해서 얼추 이렇게 부분 말씀드렸는데 오늘 좀 계략적이지만 좀 전반적으로 구조와 기능 살펴보고 그 기능 중에 우리가 다루려는 스트레스 불안과 관련된 걸 이제 찬찬히 살펴볼 계획입니다. 두 번째, 불안 관련 신경장애, 신경기제, 신경 메커니즘이 되겠죠. 그리고 세 번째는 스트레스 및 불안. 스트레스와 불안은 그냥 같이 동일하게 이렇게 이해하셔도 되는 그런 이제 주제, 개념인데 그것과 관련된 장애 살펴보려고 합니다. 자, 먼저 시작하기 전에 여기에 스트레스가 뇌에 미치는 영향이라 해서 동영상을 하나 보고 그렇게 하도록 하겠습니다. 이 동영상에 담긴 내용들이 우리 오늘 하게 될 전반적인 내용들을 간략하게 다 이렇게 소개하고 있는 것입니다. Are you sleeping restlessly, feeling irritable or moody, forgetting little things, and feeling overwhelmed and isolated? Don't worry, we've all been there. You're probably just stressed out. Stress isn't always a bad thing. It can be handy for a burst of extra energy and focus, like when you're playing a competitive sport or have to speak in public. But when it's continuous, the kind most of us face day in and day out, it actually begins to change your brain. Chronic stress, like being overworked or having arguments at home, can affect brain size, its structure, and how it functions, right down to the level of your genes. Stress begins with something called the hypothalamus pituitary adrenal axis, a series of interactions between endocrine glands in the brain and on the kidney, which controls your body's reaction to stress. When your brain detects a stressful situation, your HPA axis is instantly activated and releases a hormone called cortisol, which primes your body for instant action. But high levels of cortisol over long periods of time wreak havoc on your brain. For example, chronic stress increases the activity level and number of neural connections in the amygdala, your brain's fear center. And as levels of cortisol rise, electric signals in your hippocampus, the part of the brain associated with learning, memories, and stress control, deteriorate. The hippocampus also inhibits the activity of the HPA axis, so when it weakens, so does your ability to control your stress. That's not all though. Cortisol can literally cause your brain to shrink in size. Too much of it results in the loss of synaptic connections between neurons and the shrinking of your prefrontal cortex, the part of your brain that regulates behaviors like concentration, decision-making, judgment, and social interaction. It also leads to fewer new brain cells being made in the hippocampus. This means chronic stress might make it harder for you to learn and remember things, and also set the stage for more serious mental problems like depression and eventually Alzheimer's disease. The effects of stress may filter right down to your brain's DNA. An experiment showed that the amount of nurturing a mother rat provides its newborn baby plays a part in determining how that baby responds to stress later in life. The pups of nurturing moms turned out less sensitive to stress because their brains developed more cortisol receptors, which stick to cortisol and dampen the stress response. The pups of negligent moms had the opposite outcome, and so became more sensitive to stress throughout life. These are considered epigenetic changes, meaning that they affect which genes are expressed without directly changing the genetic code. And these changes can be reversed if the moms are swapped. But there's a surprising result. The epigenetic changes caused by one single mother rat were passed down to many generations of rats after her. In other words, the results of these actions were inheritable. It's not all bad news though. There are many ways to reverse what cortisol does to your stressed brain. The most powerful weapons are exercise and meditation, which involves breathing deeply and being aware and focused on your surroundings. Both of these activities decrease your stress and increase the size of the hippocampus, thereby improving your memory. So don't feel defeated by the pressures of daily life. Get in control of your stress.
before it takes control of you. 네, 첫 번째 살펴볼 신경계의 구조와 기능입니다. 자, 신경계는 크게 중추신경계와 말초신경계로 나뉩니다. 요 그림에 보시다시피 중추신경계는 뇌와 척수입니다. 요 그림에서는 이렇게 갈색으로 표현된 부분, 뇌와 척수 그렇게 색깔로 구별하고 있고요. 그리고 그 이외에 중추신경계, 뇌와 척수 이외에는 다 말초신경계다. 그런데 말초신경계는 또 구분됩니다. 체신경계 또는 체성신경계라고 얘기를 하는 것과 그리고 자율신경계, 크게 두 가지로 구분됩니다. 자율은 말 그대로 오토노미, 자동적이다 이런 의미하고 비슷하죠. 자율적으로 알아서 지가 스스로 돌아간다 그런 의미가 담겨 있는 용어입니다. 이제 이어서 이제 자율신경계에서 더 살펴보면 그것이 무엇인지 더 와닿으리라 생각하고요. 자, 체신경계는 여기 동영상으로 보시는 분은 요 글자가 잘 안 보일 텐데, 그리고 이거 그림을 좀 확대하니까 이미지가 많이 이렇게 흐릿해졌는데, 여기 보시면 체신경계는 뭐 수의근, 수의근, 지금 체신경계에 대해서 얘기하고 있습니다. 수의근, 즉 달리 얘기하면은 내가 자발적으로 소위 나의 의지에 의해서 움직일 수 있는 근육을 얘기를 하는 것이고, 이것은 곧 달리 얘기하면은 이 뼈에 붙어 있는 근육들을 얘기를 하게 됩니다. 그래서 말초신경계는 이 수의근을 수축시키는 자, 골격근 주겠습니다. 수축시키는 운동신경하고, 그리고 우리 외부 환경으로부터 일어나는 변화에 대해서, 그리고 내 신체 상태의 변화에 대해서 감각하게 되어지는 감각신경하고 이렇게 구분됩니다. 감각신경 대표적으로 보고 듣고, 그죠? 맛보고, 그리고 듣고 했나요? 소리 듣고, 피부로 느끼고, 그리고 우리 내부의 장기와 나의 몸의 위치, 변화 이런 것들을 감각하게 되는 것이 감각신경계입니다. 소위 우리 오감할 때 오감 여기 해당하고요. 그리고 하나 더 여섯 번째 감각이 하나 더 있는데, 그것이 바로 내 신체 상태, 내 신체 자체에 대한 그런 감각 6가지에서 그것이 이제 감각신경계에 해당합니다. 그래서 체신경계는 운동신경계와 감각신경계, 그리고 운동신경계 바로 수익은 뼈에 붙어 있는 근육들을 수축하게 한다. 소위 내가 자발적으로 나의 의지에 의해서 움직일 수 있는 그런 근육들과 관련된 것이 체신경계, 운동신경이 되어집니다. 자, 체신경계는 이렇게 구별되고요. 그래서 이 체신경계는 여기도 나와 있습니다만 잘 안 보이는 게 안 보이실 텐데, 바로 체신경계는 뭐 중추신경계, 뇌와 척수로부터 운동 정보, 소위 운동 명령을 받아서 금방 말씀드린 운동신경을 통해 근육들을 수익은 뼈에 붙어 있는 골격근을 수축하게 하고, 또 외부 환경에서 일어나는 변화, 그리고 말씀드린 내 신체 상태에서 일어나는 그런 변화들을 감각신경을 통해서 어디로? 바로 뇌와 척수로 보내주게 됩니다. 네. 자, 그 다음 이제 자율신경계. 자율신경계는 바로 뒤에서 보시겠지만, 여기서 자율신경계는 교감신경계와 부교감신경계로 나뉩니다. 그래서 교감신경계는 여기 써져 있는데 에너지를 소비하는 데 관련되고, 그리고 부교감신경계는 에너지를 보존하는 데 그렇게 관련된 기능을 합니다. 이제 다음 슬라이드에서 이제 보실 텐데요. 자, 보시면 여기 나와 있습니다. 이제 자율신경계. 자율신경계는 크게 교감신경계와 부교감신경계로 나뉜다. 금방 말씀드린 대로 교감신경계는 에너지를 소비하고 부교감신경계는 에너지를 보존하는데 어떠한 신체 부위, 즉 달리 기관, organ을 통해서 그러한 역할을 하냐 하면은, 여기에 나왔듯이 여기 눈인데 여기 동공을 얘기를 하는 거예요. 빛이 밝으면 동공이 이렇게 작아지죠. 그리고 어두우면 동공이 커져요. 그거는 동공의 크기를 조절하는 근육. 그리고 요거는 침분비를 한 침샘, 요건 심장, 폐, 기관지, 위장, 간, 이자, 그리고
콩팥, 예, 신장, 그리고 소장, 대장, 방광, 직장, 그리고 이 혈관, 그리고 땀을 분비하게 하는 땀샘, 그리고 방광, 그리고 자궁도 있고, 그리고 그 성기의 일부분, 이런 부분의 기관과 연결되어서 말씀드린 대로 에너지를 소비도 하고 에너지를 보존하는 역할을 해요. 그래서 이 자율신경계는 교감신경, 부교감신경 다 뭉뚱그려서 자율신경계는 아까 체신경계 또는 체성신경계는 수의근, 즉 뼈에 붙어 있는 골격근을 수축하게 한다고 했는데 이 자율신경계는 뭐 불수의근, 즉 내 마음대로 움직일 수 없는 근육을 수축시킬 수 없는 그러한 근육들에 이 신경계가 작용해서 좀 전에 말씀드린 에너지 소비와 보존과 관련된 그런 기능을 하게 됩니다. 그래서 이 불수의근은 달리 얘기하면 내장근, 내장, 내부 장기의 그런 근육들과 관련된 그런 근육들을 불수의근이라 하고 이것들은 말 그대로 내가 의지적으로 소위 나의 어떤 그 의도를 가지고 이 근육들을 움직이게 한다든지 뭐 그렇게는 할 수 없다. 그래서 이 불수의근, 즉 소위 내장근과 관련된 이 자율신경계, 교감신경, 부교감신경 나뉠 텐데 이런 자율신경계는 이 지금 말초에 해당하죠. 아까 중추는 뇌와 척수라 그랬어요. 그 외에는 다 말초인데 이 말초에 해당하는데 얘들이 뭐 외부 환경으로의 변화를 에 대해서 직간접적으로 그 감각 정보를 받아들여서 어디 중추신경계, 뇌와 척수로 보내주면은 뇌와 척수 수준에서 그에 해당하는 운동 명령, 운동 정보를 또 바로 이 자율신경계, 교감이나 부교감 신경계를 통해서 출력을 하게 되고 그것이 여기서 쭉 나열한 이러한 기관들을 이루는 불수의근, 내장 근육들을 수축하게 되는데 이것이 지가 알아서, 이거 사투리가요. 자기가 알아서 그렇게 감각에 반응해서 근육 수축들이 일어납니다. 그래서 자율신경계라 얘기를 하는 겁니다. 자, 이건 이제 좀 치우겠습니다. 자, 그럼 교감신경계는 지금 여기 보시면은 이 교감계 출력이라 해놨는데 이것도 뭐 작아서 안 보이시겠습니다만 이게 바로 교감신경계를 얘기하고 이것이 이제 부교감신경계를 얘기를 합니다. 예. 하는데 네. 교감신경계는 뭐 바로 오늘 우리가 다뤄볼 주제와 관련해서 스트레스 상황 또는 위급 상황, 위급 상황에서 스트레스 상황 또는 위급 상황에서 이 교감신경계가 활성화해서 그와 관련된 어디 불수의근, 내장근, 결국 불수의근 내장근으로 의해서 이루어진 내부가 아니라 죄송합니다. 이 장기 올간들을 작동하게 하는 거죠. 그때 작동하게 되는 달리 하면 활성화되어지는 그런 올간들이 관여하는 시스템이 뭐냐면은 심장과 혈관과 관련해서 심장 혈관과 관련된 시스템 심혈관계 즉 심혈관계가 활동이 높아져요. 어떻게? 이렇게 높아지려면은 아까 말씀드린 대로 어떻게가 아니라 이렇게 높아지려면 아까 말씀드린 대로 에너지를 우리 몸에 축적된 에너지를 끌어와서 소비해서 이런 심혈관계 활성화를 높이게 되는 거죠. 활성화시키게 되는 거죠. 그러면 그로 인해서 심장 박동도 빨라질 테고, 그죠? 혈압도 올라갈 테고, 소위 이제 평상시보다 혈압이 높아지니까 혈압이 높아졌다 고혈압이 되는 거죠. 고혈압이라는 어떤 질환을 얘기를 하는 것이 아니라 평상시보다 높아지니까 혈압이 높아지는 고혈압이 되는 것이죠. 그런 현상. 그리고 심장 박동도 빨라질 테고 그런 현상이 나타나고요. 또 그 위에 호흡계, 숨쉬는 것 관련해서 이 폐 그리고 기관지 이 관련된 근육들이 이렇게 아주 이렇게 평소와는 달리 이렇게 거칠게, 크게, 자주 이렇게 활성화되어지고요, 작동하게 되어지고, 그리고 심혈관계, 호흡계, 제가 또 생각이 안 나죠. 배설계, 소화계, 네, 맞습니다. 네, 이렇게 함으로써 우리 몸의 에너지를 저장된 에너지를 풀어헤쳐서 혈액을 통해 그죠 곳곳에 보내주고 그 에너지만 있어서 됩니까? 그 에너지를 태워내려면은 그죠 우리
뭡니까? 산소가 필요하니까 또 호흡을 통해서 산소를 보충해줘서 우리 몸이 에너지 소비를 통해서 뭔가 스트레스 상황이나 위협 상황에서 준비케 해주는 거예요. 준비케 해주는 그러한 역할을 하는 것이 교감신경계입니다. 자, 뭐 공간이 작아서 제가 좀 치우고 말씀드려요. 자, 심혈관계, 호흡계는 활성화되어지고 그에 반해서 소화계, 그리고 배설계, 그리고 생식계 이런 부분의 활성화는 이렇게 억제되어집니다. 왜? 여기까지 에너지를 할당하기에는 지금 스트레스 상황, 위급 상황이 급박하니까 당장에 내 신체 상태를 준비시켜서 스트레스, 불안 상황에서 어떻게 대처하게끔 하는 것이 중요하니까 심혈관계와 호흡계에다가 에너지를 집중시켜서 소비하게 되는 거죠. 그래서 스트레스 상황, 소위 위급 상황을 오래 겪거나 극심한 상황을 겪게 되면 바로 소화나 배설 그리고 생식계와 관련돼서 그러한 소위 문제, 장애가 일어날 수 있는 것이에요. 자, 이거는 활성화가 떨어집니다. 억제되어진다. 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 물론 아까 말씀드린 심혈관계나 호흡계가 또 스트레스 상황과 관련해서 활성화되어지는 것은 정상적인데 그것이 너무 오랫동안 늘 스트레스 상황이다. 위급 상황이다. 아니면 내가 감당할 수 없는 큰 그런 상황이다 하면 결국 심장, 혈관 관련해서 호흡과 관련해서도 문제가 일어날 수 있겠죠. 그것이 흔히 얘기하는 바로 스트레스와 관련된 질환, 장애라 얘기를 하고 그것들이 오래 지속되어지면은 바로 대사성 질환이라 해서 예전에 성인병이라 얘기했던 그런 질환들이 또 이렇게 유발되어질 수 있습니다. 오늘 그와 관련된 이제 내용들을 일부 다루게 되는 것이 오늘 주제입니다. 자, 부교감신경계는 언제 활성화되어지느냐, 언제 작동하느냐 하면 부교감신경계는 휴식할 때, 그리고 뭔가 소화시킬 때, 그래서 바로 에너지를 보존한다는 거. 그래서 이렇게 보존한 에너지를 아까처럼 교감신경계 활성화 필요할 때 또 이렇게 소비하고 또 소비하면 또 우리가 저장을 해야 되겠죠. 그래서 휴식과 소화 동안에 에너지 축적, 보존하는데 부교감신경계가 관여하게 됩니다. 이 둘 사이에 균형이 맞아야 되겠죠. 그죠? 어느 한쪽으로만 치우쳤어도 우리가 정상적으로 끊임없이 변하는 환경에 내 신체 변화가 수반되어서 나의 생존과 그리고 생물학적 얘기하자면 번식까지 이걸 잘 성공적으로 이루어지기에는 이제 문제가 생기겠죠. 이것들이 늘 역동적으로 균형을 잘 맞춰지 못하면 그 균형이 깨어지는 것이 결국 스트레스로 인한 질병이다, 스트레스로 인한 어떤 질환이다, 문제다 이렇게 얘기할 수 있습니다. 자, 그래서 휴식과 소화 시에 활성화된다. 그럼 휴식과 소화 시에 활성화된다는 얘기는 아까 봤던 시스템으로 보자면은 소화계 그리고 배설계 그리고 또 생식계 이런 부분은 활동이 증가하고 즉 활성화되어지고 반면에 아까 교감신경계 때 즉 스트레스나 위급 상황에서 활성화되었던 심혈관계하고 호흡계의 활동은 어떻게 떨어지겠죠. 떨어지고 그래서 결국 소화, 배설 이런 걸 통해서 에너지를 보존하게 되어야 된다. 이것이 부교감신경계 기능입니다. 자, 이 그림과 관련해서는 아까 쭉 열거드린 기관 정도. 네. 그리고 자, 지금 이쪽이 부교감신경계, 이것이 교감신경계인데 부교감신경 중에 지금 미주신경이라는 게 있습니다. 자, 여기 미주신경, 여기 미주신경 해서 베이거스 너브라는데 이 베이거스가 베가본드 해서 방랑자 이런 뜻의 단어예요. 그래서 이 미주신경이 바로 지금 어디? 여기 뇌간, 뇌줄기, 우리 뇌간, 뇌줄기 했죠. 뇌간, 뇌줄기 부분에 연결되어 있는데 이 미주신경이 지금 연결 침샘, 심장, 그리고 호흡, 기관지, 폐, 위장, 그리고 여기 이자, 쓸개, 그리고 콩팥, 그리고 소장, 대장, 대장, 소장, 요렇게
연결되어 있어요. 지금 연결된 부분. 그래서 이것이 여러 군데 이렇게 얼기설기 연결됐다고 미주신경이다 이렇게 이름을 이제 지었다고 하는데, 이 미주신경이 활성화되어지면, 즉 미주신경은 지금 부교감신경에 해당하는 거예요. 미주신경이 활성화되어지면, 즉 부교감신경이 활성화되어지면 아까 말씀드린 대로 소화계 그리고 배설계 이런 부분들이 그리고 이제 생식계는 또 이 아랫부분 신경과 관련해서 활성화되어지겠죠. 그런데 이 미주신경은 한편 교감신경계가 활성화되었을 때든, 즉 스트레스 상황이나 위협 상황이든 아니면 부교감신경계가 활성화되어지는 휴식이나 소화 상태든 그 당시에 이 기관들, 죄송합니다. 지금 여기 선으로 연결해 놓은 이 기관들, 이 올간들의 상태가 어떤 상태인지 그 상태의 변화를 감지해서, 즉 감각해서, 감지해서라는 표현이 더 적절할 거예요. 감지해서 바로 어디? 뇌나 척수로, 즉 척수와 뇌로 이렇게 보내주게 됩니다. 즉 미주신경은 감각신경에도 해당하는 거예요. 감각신경에도. 예. 그래서 이 미주신경이 전달하는 이 연결되는 이런 내부 장기의 어떤 상태가 바로 스트레스 상황이 되었던, 달리하면 위급 상황에서 불안을 경험하는 그런 경우가 되었던, 아니면 부교감신경계가 활성화되어서 우리가 편안하고 이완된 상태가 되었던, 바로 우리가 의식적으로 자각하게 되어지는 감정, 영어로 feeling이라 얘기하는데, 그것들을 만들어내는 원자료, 감각 정보 중에 중요한 한 큰 부위를 차지하게 됩니다. 네. 자, 다음 슬라이드 또 보시면요. 자, 불안 관련 신경 기제입니다. 이제 불안 관련. 자, 요걸 바탕으로, 좀 전에 말씀드린 거 바탕으로 이제 불안 관련 신경기계 말씀드리면서 또 더 덧붙여서 연결해서 또 이제 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 동영상부터 하나 보시고 또 이 얘기를 이어가도록 하겠습니다. 예로부터 우리의 뇌는 특히 생존에 관련된 것은 잊지 않고 기억하도록 프로그램되어 있습니다. 위험을 감지하면 편도체가 활성화됩니다. 그리고 심장이 빨리 뛰기 시작하죠. 신장 위에 있는 부시는 시상의 명령을 받아 아드레날린이라는 호르몬을 분비하기 때문에 심장이 빨리 뛰는 것이죠. 이렇게 각 근육에 혈액이 빨리 공급되면서 힘이 생기게 됩니다. 우리는 이와 같은 현상을 싸우기 아니면 도망가기 반응이라고 부릅니다. 위급한 상황에서 갑자기 예상치 못한 힘이 나오는 것이 바로 이 생존 반응 덕분입니다. 네, 좀 전에 동영상
분비되는데 거기 보면은 싸움 도주 반응, fight, flight response라는 게 있어요. 이것이 바로 앞서 봤던 스트레스 또는 위급 상황에서 교감신경계가 활성화되어서 축적된 에너지를 확 끌어다가 빨리 뛰는 심장 그리고 넓어진 혈관을 통해서 호흡기를 통한 그렇게 많이 공급되진 산소와 함께 몸 구석구석 보내줘서 우리 몸을 딱 싸우거나 도망가는 구체적인 행동을 하기 전에 딱 준비시켜주는 또는 그런 행동을 할 때 싸우거나 도망가는 걸 잘 할 수 있도록 우리 몸을 준비시켜주는 그러한 반응을 일컫는 전문적인 용어예요. 바로 교감신경계 활성화와 관련된 신체 변화, 생리적 상태를 일컫는 말이에요. 근데 그것은 준비 반응에 해당하고 그리고 이것들은 내부 장기, 좀 전에 봤듯이 심장이 빨리 뛴다든지 그리고 호르몬이 분비된다든지 이런 거 말씀드렸고 앞서 본 그런 그림에서 교감신경계와 관련된 그런 기관들 보시면 그런 근육들은 우리가 말씀드릴 때 불수의근이기도 하고 그러한 근육들이 작동할 때 우리가 거기에 개입해서 소위 우리가 의지적으로 멈춘다든지 이렇게 할 수 있는 것이 아닌 바로 반사반응. 내가 의식하지 않더라도 자율적으로 돌아가는 그러한 반사반응과 관련된 것들이요. 반사반응 익히 아시죠? 반사반응 우리가 의지적으로 일으키거나 일어나지 않게 할 수도 없고 일어나는 과정 중에 우리 그것을 이렇게 단절시키거나 할 수도 없고 일단 반사반응은 우리가 의식하지 않을 때 자율적으로 자동적으로 일어나는 것이고 그것이 고장날 때만 우리가 의식할 수 있는 그런 반응들인데 바로 여기 싸움 도주 반응이 거기에 해당하는 것입니다. 네. 그리고 또 하나 거기 보면은 동영상에도 나왔습니다만 스트레스 호르몬이 분비되어진다. 바로 어떻게 이렇게 스트레스 상황, 위급 상황에서 우리 몸에서는 또한 호르몬이 분비되어지는데 여러분 익히 들어보셨고 말씀도 우리가 일상에서 하시는데 바로 스트레스 호르몬이 분비되어진다. 어디서? 바로 콩팥. 콩팥이 요렇게 두 개 있다면은 콩팥 또는 신장이라 그러죠. 거기 위에 요렇게 붙어 있는 요 녀석들을 부신이라 그래요. 부신. 네. 그래서 이게 부란 뜻이 바이스 이런 뜻이죠. 회장, 부회장 할 때 그런 뜻인데 부신, 영어로 이것을 에드리날이라고 그래요. 에드리날. 네, 에드리날. 그래서 부신에서 분비되는 물질, 호르몬 해서 아드레날린 해서 뒤에다가 IN을 붙인 거예요. 그래서 아드레날린이 스트레스 호르몬에 해당하고 또 부신에서 이것만 분비하는 것이 아니라 또 하나 분비한단 말이에요. 그게 뭐냐면은 바로 여기 코티졸이라는 거예요. 코르티졸 이렇게 하는데 그 번역상의 차이고 영어로는 CORTISOL 코티졸이라고 해요. 근데 이 코티졸이라는 이 단어도 이 콜트란 뜻이 CORT 콜트란 뜻이 우리 앞선 시간에 대뇌 겉질, 대뇌 피질, 겉질 이런 말 많이 했죠. 그게 영어로 콜텍스거든요. 콜텍스인데 이 콜텍스라는 뜻이 bark란 뜻으로 나무 껍질, 껍데기 이런 뜻인데 바로 여기서도 이 콜트도 바로 콜텍스와 같은 뜻이에요. 이 부신 중에서도 이 바깥 부분, 부신 피질 또는 부신 겉질에서 분비되어지는 호르몬이다 해서 코티솔 이렇게 부르는 거예요. 그래서 스트레스 상황이나 위급 상황에서 바로 우리가 잘 적응할 수 있도록 당연히 이건 정상적이고 우리 생존에 꼭 필요한 그런 건강한 기능이다. 건강한 기능이다. 그렇게 볼 수 있는 것이 아니라 그런 기능이에요. 그때 싸움 도주 반응이라고 일컫는 그러한 변화도 일어나고 생리적 변화, 신체 상태 변화도 일어나고 스트레스 호르몬도 분비되는데 아드레날린과 코티졸이 바로 콩팥, 신장 위에 여기 붙어 있는 부신, 즉 아드레날린에서 분비되어진다. 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 앞선 그림에서도 그렇게 기관들 이렇게 쭉 나열하는데 보면은 그 콩팥 위에 이렇게 자그마한 다른 색깔로 표시된 그런 부신이 이제 그려져 있습니다. 다시 넘어가는 이유고 구두로도 충분할 것 같고 제가 얼추 그려봤습니다. 자, 그러면은 이러한 싸움 도주 반응 그리고 스트레스 호르몬이 분비되는
이러한 현상이 모여에서 일어나는데 이건 뭐죠? 지금 자율신경계, 그중에 교감신경계, 그리고 이것은 우리 몸 안에 있는 장기 중에 부신이라는 데서 일어나는 일이에요. 즉 이거는 뇌나 척수, 즉 중추신경계 입장에 보면은 저 멀리 변방에 있는, 즉 지시를 따르는 그러한 말초신경계에 해당하고, 이거는 우리 이걸 말초기관 이렇게 붙이는 건데, 하여튼 신경계가 아닌 기관에서 일어난 일이에요. 그럼 이런 일이 교감신경계가 혼자 일어날 수 없죠. 앞서 말씀드렸듯이, 그때 말씀드린 것이 아니라 앞서 말씀드렸듯이 교감신경계도 자율신경계, 말초신경계 중에 일종이니까 그 교감신경계가 활성화되어진다든지 하는 것들은 결국 중추신경계로부터 신호를 받아야 될 텐데, 바로 그러한 싸움 도주 반응과 스트레스 호르몬 분비를 개시케 하는 중추신경계 부위가 뭐냐면은 동영상에 나왔던 편도체라는 거예요. 편도체는 좀 뒤에 바로 그림이 나올 텐데, 척두엽 안에, 겉에서는 보이지 않고 척두엽 안에 위치하는 그러한 신경세포, 즉 뉴런들이 모여있는 뇌 부위예요. 그래서 우리가 위급 상황, 스트레스 상황에 딱 직면하게 되면, 노출되어지면은 우리가 의식적으로 이것이 위험 상황이다, 스트레스 상황이라는 것을 내가 자각하기 전에, 자각하려면 이거는 여러 단계를 시냅스 거쳐서 뇌의 소위 최상위 부분에서 고등한 어떤 기능을 매개를 해야지만 우리가 의식적으로 자각할 수 있는 그런 경험을 하게 되는데, 그것도 일어나지만 그것 전에 바로 편도체가 그러한 스트레스 상황, 위협 상황에 대한 정보를 받아요. 그리고는 편도체는 무의식적으로, 우리가 자각하기 이전에 나도 모르는 사이에 무의식적으로 그에 대해서 평가를 내리게 돼요. 달리 판단을 내리는 거죠. 우리가 의식적으로 내리는 판단, 평가 이런 것이 아니라, 굳이 붙이자, 그런 의미가 아니라, 무의식적으로 얘가 이 상황은, 이러한 자극은, 이러한 사건은 나의 생존에 위험하고 스트레스 자극에 해당하는, 오늘 왜 말이 이렇게 많이 꼬이죠? 해당하는구나라는 것을 딱 즉각적으로, 여기 이제 스트레스 상황 또는 자극, 또는 위험 상황, 자극 이렇게 얘기합시다. 이런 것에 우리가 딱 노출되어지면은 그것이 눈으로든, 그죠? 귀로든 그 이외에 다른 감각기관을 통해서 딱 정보가 전달되어지면은 그것이 우리가 의식 이전에 편도체를 거쳐서 이러한 자극이 우리에게 생존에 위험한 것이다, 스트레스 자극이라는 것을 판단하고, 바로 편도체가 바로 교감신경계를 활성화시키고 부신을 통해서 호르몬을 분비하게 되는 거예요. 물론 스트레스 자극이 편도체에 이르는 요 중간 단계에 또 어떤 내부위도 있고, 편도체가 이렇게 교감신경계를 활성화시키고 이렇게 스트레스 호르몬을 분비하는 요 중간 단계에 또 신경계가 있는데, 저희는 요 뒤에 가서 거기에 필요하다는 말씀드리고 그건 생략하고 지금 말씀드린 거예요. 그래서 지금 스트레스 자극이 편도체에서 무의식적으로 평가되고, 그리고 교감신경을 활성화시키거나 이렇게 스트레스 호르몬을 분비하는 이 전 과정은 우리가 의식적으로 자각할 필요 없어요. 필요도 없을 뿐만 아니라 의식적으로 자각한다면 이것이 더 효율성도 떨어질 뿐만 아니라 의식적인 자각 이전에 신경계가 그냥 부지불식간에 무의식적으로 일어나는 일들이에요. 그렇게 해서 우리가 싸움이나 도주라는 구체적인 행동에 우리 몸을 딱 필요하게끔 준비시켜주는 그런 반응이 되는 것입니다. 그리고 이러한 변화가 일어날 때, 이런 호르몬 분비, 그리고 싸움 도주 반응이라는 이름으로 말씀드린 그러한 변화가 일어날 때, 아까 말씀드린 미주신경이 이 내부 장기의 상태에 대한 감각 정보를 척수를 통해서 또 뇌로 다음 부위를 거쳐서 보내주고, 그 이외에 내부 장기 이외에 우리 몸 구석구석의 어떤 상태, 혈압이라든지 호흡이라든지 그런 것도 포함하고, 그리고 이 호르몬이 또 우리 신체뿐만 아니라 뇌에도 혈관을 통해서 영향을 미칠 텐데, 그러면 그에 따른 뇌 안의 어떠한 생리적 상태가, 즉 활동 상태가 변하겠죠. 그런 정보들이 다 모아져서 시냅스, 다시 얘기하면 다른
표하면 처리되어져서 최종적으로 우리가 의식적으로 자각할 수 있는 수준의 처리까지 이루어질 때 우리는 뭐 감정, 영어로 feeling이라 말씀드렸는데 감정, 이 경우에는 뭐요? 바로 불안하다라는 감정을 자각할 수 있게 되는 것이에요. 그럼 그 이전 단계에서 일어난 일은 뭐냐면 다 이거는 정서, 이모션이라 얘기를 하는 거예요. 이모션. 이가 아웃이란 뜻이고 모트가 이게 무브란 뜻이거든요. 그래서 정서는 달리하면 우리 신체 상태의 변화, 달리하면은 우리 신체의 생리적 상태를 얘기하는 것인데 이러한 정서가 우리가 의식할 수 있는 수준까지 처리되어져서 내가 소위 자각하게 되어지면 그거는 우린 감정, 필링이라고 얘기를 하고 이 경우에는 바로 우리는 뭐요? 불안이라는 감정을 경험하게 되는 것이에요. 그런데 인간보다도 더 상대적으로 단순한 신경계를 가진 뭐 영장류라든지 뭐 그죠 고등 영장류 아니면 포유류 우리가 비슷한 건 유인에 가까운 녀석들은 뭐 이런 감정을 경험하리라고 계속 얘기되어지고 그러한 그 연구가 증거들이 나타나고 뭐 추측을 할 수 있을 텐데 더 단순한 신경계를 가진 그런 동물. 그 물속에 사는 물고기 같은 경우에도 이러한 싸움 도주 반응에 해당하는 그런 변화들, 이런 호르몬상의 어떤 변화들이 일어나거든요. 그럼 그 녀석들은 우리처럼 감정, 필링, 즉 불안, 내가 지금 포식자한테 쫓기니까 내가 무서워, 두려워, 불안한 그런 감정을 느낄 수 있을까요? 그건 상상하기 힘들 거예요. 우리와 같거나 그런 감정을 가진다고는 여길 수 없어요. 그렇다면 바로 뭐요? 이 감정, 필링이라는 것은 이거는 인간에게서 또는 인간과 가까운 그러한 동물에게서 볼 수 있는 어떤 산물, 진화의 산물이고 결국 우리 생존과 관련해서 싸움 도주에 필요한 스트레스 상황, 위급 상황에서 나에게 필요한 그러한 호르몬 분비라든지 생리적 변화를 일으켜주는 그러한 근간, 토대, 중요한 부분은 바로 정서라는 부분이죠. 근데 이 정서는 그죠? 내가 자각하지 수 없을 뿐만 아니라 자각할 필요 없이 그냥 우리 신경계, 몸과 신경계 사이에서 환경에 대해서 자동적으로 일어나는 그런 일들이에요. 그래서 이런 것들이 모여서 결국 우리가 불안하다, 두렵다, 뭐 또 다른 감정도 마찬가지죠. 뭐 행복하다, 기쁘다, 뭐 만족스럽다 이것도 마찬가지지만 오늘은 스트레스, 불안 관련해서 그냥 구체적인 감정을 경험하게 되는 것이에요. 그래서 뭐 감정, 필링 이 부분은 뭐 제가 잘 하는 비유입니다만 빙산의 일각 같은 부분인 거죠. 그리고 이 아랫부분, 그죠? 이 부분이 정서에 해당하는 부분이에요. 자, 다음 슬라이드 또 보시면, 자, 조금 전에 이제 봤던 그 동영상 관련해서 편도체 이 부분이 편도체예요. 지금 이것이 척두엽이 이렇게 지금 비슷하게 이런 방향으로 보여주는 거죠. 그래서 이만큼이 전두엽, 저쪽은 오른쪽 내, 이건 왼쪽 내, 두정엽, 후두엽, 전두엽, 여기 이 부분이 척두엽이 될 텐데 척두엽의 안에 그 뜻은 보이지 않아요. 지금 여기에 이렇게 컬러풀하게 해놓은 것은 바로 뇌 안에 위치하는 그런 뉴런들이 모여있는 그 뇌 구조물들을 보여주는데 바로 편도체는 척두엽 안에, 그리고 편도체와 인접해서 바로 이렇게 보이는 것이 이것이 우리 해마 앞선 시간에 해마 말씀드렸죠. 해마도 척두엽 안에 위치하는데 이 해마도 편도체하고 이렇게 인접해 있습니다. 자, 이 해마도 오늘 하는 내용 중에 중요하게 관여해요. 좀 전에 말씀드렸던 그런 스트레스 반응이 너무 극심하게 일어날 때 이 해마가 그러한 과정을 억제해서 브레이크 역할을 한다 이렇게 얘기할 수 있어요. 그래서 스트레스 상황 또는 우리가 불안한 감정을 느낄 수 있는, 소위 뭐 감정을 느낄 수 있는 그러한 상황에서 편도체가 그죠? 우리가 의식적으로 감정이라는 불안을 자각하기 전에 벌써 편도체가 무의식적으로 앞서 말씀드렸듯이 그런 과정들을 개시하게 되는 거죠. 그래서 우리 몸에서 그런 변화가 일어나는데 상황이 종료되거나 하는데도 그것이 계속 진행되어지면 곤란하고, 아니면 너무 상황에 비해서 우리 몸이 비정상적으로 과하게 일어날 경우에는 바로 해마가 그러한 과정들을 종료시키거나 그러한 비정상적으로
과한 활성을 떨어뜨려주는 그런 브레이크 역할을 한다. 그리고 편도체는 금방 이제까지 말씀드린 이런 스트레스 상황에서의 그런 반응에 있어서 엑셀레이터 역할을 한다. 이렇게 비유적으로 말씀드릴 수 있어요. 자, 그다음 얘기도 이게 동영상을 또 조금 보시고 또 얘기하겠습니다. 그리고 여기 보면 타이틀로 슬퍼서 웁니까 울어서 슬픕니까 라는 타이틀을 붙여놨는데 이것 관련해서는 뒤에 말씀드리겠습니다. 자, 한번 답해 보세요. 여러분 슬퍼서 웁니까 울어서 슬픕니까? 자, 슬프다라는 것은 뭐예요? 앞서 말씀드린 그죠? 감정, 필링에 해당하고 운다라는 것은 하나의 생리적인 변화를 얘기를 하는 거예요. 생리적 변화, 신체 상태 변화, 이모션에 해당하는 거겠죠. 그럼 우리는 슬펐습니까? 울어서 슬픕니까? 자, 앞서 말씀드린 것이 힌트가 되어졌다면 이미 답해 보실 수도 있을 텐데 또 뒤에 내용 진행하면서 다시 응용에 대해서 답해 보도록 하겠습니다. 자, 동영상 보고 또 계속 하겠습니다. 다시 원 상태로 돌아가 보실까요? 역시 위험을 감지한 편도체의 반응과 시상의 명령으로 아드레날린이라는 스트레스 호르몬이 부신에서 분비되고 심장 급격히 뛰기 시작합니다. 근육은 싸우거나 도망갈 준비를 하게 되는 것이죠. 편도체가 위험을 감지하고 도망가려는 순간 전두엽이 상황을 파악합니다. 오빠! 위험을 감지해서 기억하는 편도체와 상황 파악을 하는 전두엽은 우리의 생존 반응에 결정적 역할을 합니다. 우리는 살아가면서 슬프고 기쁘고 화나고 하는 감정과 관련된 일들이 더욱 기억이 잘 되는 경우를 흔히 봅니다. 이런 기억들은 편도체와 관련되어 있기 때문입니다. 감정에 관련된 일 중 특히 공포나 두려움과 연관이 있는 일들은 두고두고 기억이 됩니다. 왜냐하면 다시는 같은 일을 되풀이하지 않기 위해 편도체가 반드시 기억을 하라고 강한 명령을 내리기 때문이죠. So how is it that this happens, that we remember those things that are more significant better than those things that are less significant? Well, that's where the amygdala comes in. The amygdala, when it gets activated, tells the hippocampus and the rest of the brain, remember this is important. Whereas if the amygdala isn't activated, and then the brain thinks, well, this is not that important, then it's less likely to store it. 쥐는 고양이를 무서워해야지 살아남을 수가 있습니다. 편도체 속에 이런 기억들이 저장되어 있죠. 고양이 앞에 쥐는 오줌을 쌀 정도로 공포에 떨고 있습니다. 긴장해서 털도 온통 곤두서 있습니다. 죽음의 공포 때문이죠. 쥐의 편도체를 손상시켰습니다. 2주 후 실험팀은 편도체가 손상된 쥐를 고양이와 대면시켰습니다. 그러자 놀라운 일이 벌어졌습니다. 쥐는 고양이를 전혀 무서워하지 않았습니다.
상황에서 자리를 피합니다. 참 재밌죠? 이렇게 편도체는 생존을 위해 중요한 역할을 합니다. 이렇게 겁 없이 행동하다가는 결국 죽게 되니 말이죠. 편도체가 없다면은 그 위험한 자극을 인식하지도 못하고 또 위험한 자극과 연관되는 다른 자극들을 학습하는 능력도 없어지니까 아마 생존하는데 그리고 자신의 안전을 지키는데 큰 위험이 가해지겠죠. 네, 여기까지 보겠습니다. 네, 앞서 제가 말씀드렸듯이 편도체가 바로 스트레스 상황에서 그러한 생리적 변화와 호르몬을 개시하게 된다라는 것을 지금 여기에서 동물 실험을 통해서 확인할 수 있었죠. 그리고 그러한 결과를 우리가 의식하게 되는 것이 감정 필링이다 얘기했어. 지금 쥐에게 편도체를 없애니까 신체상에 그런 변화가 일어나지 않으니까 싸움이나 도주라는 행동이 일어나지 않죠. 그리고 이 쥐가 우리처럼 그런 감정, 불안이라는 의식적인 자극을 하는지 모르겠지만, 그죠? 만약에 한다면은 어떤 식으로든 행동상에 그에 해당하는 변화가 일어날 텐데 그것도 아니라는 걸 보면은 바로 뭐예요? 편도체를 통해서 무의식적으로 일어나는 우리의 그런 생리적인 상태, 뇌의 변화 이런 것들이 먼저 선행되어지고 그것이 토대가 되어져서 그것이 우리 인간이나 인간과 가까운 그런 복잡한 중추신경계를 가진 동물에게서 그것이 의식화되어질 때 생겨나는 산물이 감정, 두려움이다. 우리가 느끼는 감정 필링이다. 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 자, 그러면 우리는 슬펐습니까? 울어서 슬픕니까? 답해 보세요. 아마 저도 뭐 마찬가지고 여러분들 중에 그리고 이러한 내용을 모르신 분들은 당연히 이 질문하면 이 바보야 슬프니까 울지 이렇게 얘기하지만 그게 아니죠. 우리는 울어서 슬픈 거예요. 즉 행동, 즉 신체의 어떤 변화 이런 것들이 먼저 일어나고 그 이후 우리는 감정을 경험하는 것이고 다른 단순한 신경계를 가진 동물로 갈수록 걔네들은 슬프다라는 이러한 감정 필요 없이 그냥 그렇게 의식 이전의 그러한 신경계의 작용으로 즉 생존과 번식을 지금까지 가능해 왔고 가능하게 되어진 거예요. 조금 전에 쥐의 경우에 편도체를 없애고 나니까 그렇게 고양이에게 그냥 쪼벅쪼벅 걸어가는 그런 행동이 나타났어요. 사람에게도 그런 일이 일어날 수 있느냐? 일어날 수 있어요. 여기서 우르바 비태병이라고 얘기하는 유전병이 있는데 이 경우에는 편도체에만 양쪽 편도체에만 칼슘이 뉴런 세포체 안에 계속 누적이 되어서 이 편도체가 석회화되어서 손상이 되어져 버리는 그런 병이에요. 지금 여기 그림 보시면은 어떤 여성 SM이라고 불리는 이런 여성 이니셜을 땄겠죠. 여성이 지금 바로 우르바 비테라는 우르바라는 학자와 비테라는 학자가 이제 소개한 것이라서 우르바 비테병이라는데 우르바 비테병을 가진 분이에요. 그래서 이분이 뭐 애완동물 가게에 가서 뱀을 이렇게 주무르고 있는 거예요. 호기심에. 다른 독이 있는 동물들도 그렇게 하더라는 거예요. 즉 편도체가 손상되고 없으니까 아까 쥐의 경우 실험적으로 그렇게 편도체를 제거한 쥐의 경우와 마찬가지로 즉 불안 혹은 공포라고 여기지는 자극에 대한 인식이 없는 거죠. 몸 상태의 변화도 없고 그에 따라 두렵다라는 그러한 감정, 필링도 경험하지 못하는 거예요. 그래서 이 동일한 분한테 그림을 그려보라고 했는데 행복, 슬픔, 놀람, 혐오, 화남, 두려움 이것이 소위 인간들 이외의 다른 동물들도 공유하고 있는 기본 정서라고 얘기하는 것이거든요. 이 6가지. 그래서 행복, 슬픔, 놀람, 혐오, 화남 이런 것들에 대해서 표현해보라 하니까 뭐 누구나 보더라도 그죠? 쉽게 구별해낼 만한 그런 표현을 했어요. 그런데 두려움에 대해서 그림을 그려보라, 표현해보라 하니까 뭐라고 했냐면 여기 글자를 제가 읽어보면은 그녀는 처음에는 공포의 표정을 상상할 수 없다고 했어요. 편도체가 망가지니까 내적 상상,
감정과 관련된 건 의식적인 것조차도 경험이 안 되어지는 거예요. 그 중에서 뭐 지금 오늘 제목 스트레스와 불안과 관련된 그런 것들이 지금 안 되어지는 거예요. 왜? 편도체가 망가지니까. 그래서 그리기를 거절했어요. 그래도 시도해보라고 재촉하니까 그녀가 그린 것이 이 정도밖에 못 그린 거야. 즉 뭐야? 편도체가 망가지니까 몸에 그러한 싸움 도주 반응 그리고 그에 따른 호르몬, 그와 함께 호르몬 분비, 스트레스 호르몬 분비, 그것이 결국은 뇌의 변화, 그러한 것들이 다 모여져서 결국 우리는 의식할 수 있는 감정까지 만들어내게 되는데, 편도체가 없어서 그것이 안 되어지니까 표현도 안 되는 거예요. 그래서 편도체는 스트레스 혹은 불안, 공포에 대한 인식뿐만 아니라 표현에도 중요한 것이죠. 이 둘 다 안 되어지는 거죠. 아까 쥐해 같은 경우에도 고양이가 인식이 안 되어지는 거죠. 그 녀석이 의식적으로 자각하는지 그건 어쩐지 모르겠지만 하여튼 그 고양이에 대해서 그런 인식이 안 되어지고 표현이 안 되어지니까, 표현되어지면 도망을 가겠죠. 아니면 수술하기 전부터 똥오줌을 싼다든지 털이 고추 쓴다든지 벌벌 뜬다든지 동공이 커진다든지 할 텐데, 그런 표현도 안 되니까 고양이에 그 쪼벅쪼벅 걸어가는 거예요. 바로 편도체가 이러한 핵심된 부위다라는 것을 보여주는 것이죠. 자, 요 뒤에도 보면 이건 정세에 대한 얼굴 표정의 효과인데, 여기 펜을 이렇게 입에 물고 있는데 이 경우에는 이로 물고 있는 거예요. 즉 이로만 펜을 물지 입술이나 다른 부위는 펜에 닿지 않게 하고 카툰, 만화를 보고, 이 경우에는 입술로만 펜을 물고 카툰을 보는 거예요. 이렇게 했을 때 어떠한 경우에 이 카툰 내용이 더 흥미로웠냐, 재미있었느냐 물어보면은 이 경우에 해당하는 거예요. 왜? 이 경우에 지금 얼굴 근육 패턴이 바로 웃을 때, 행복할 때 나타나는 근육 패턴과 유사하거든요. 이 경우는 어떠냐? 화났거나 뭔가 그죠? 뭐 불편할 때, 기분 나쁠 때 짓는 얼굴 표정과 비슷하단 말이에요. 그래서 이렇게 얼굴 표정의 변화가, 이것이 또 어디 감각 신경을 통해서 뇌로 전달되어지면은 이것이 바로 우리에게 의식적으로 자각할 수 있는 감정 필링의 자료가 되어지기 때문에 얼굴 표정, 자기는 설사 의식하지 못하더라도 내가 지금 기분이 좋다라는 것을, 표정을 이렇게 지었기 때문에 기분이 좋다는 것을 의식하지 못하더라도 표정이 이렇게 되어지니까 그 표정 변화에 따른 감각 정보가 뇌로 전달되어서 대상을 인식할 때, 아까 우르바 비텍 같은 경우에는 동물이었고, 그죠? 쥐 같은 경우에는 고양이였지만, 이 사람 같은 경우는 지금 카툰이라는 이러한 어떤 대상을 인식할 때 이 경우가 더 흥미롭고 재미있다라는 이러한 의식적인 자각, 사고를 낳는 거예요. 바로 어디? 신체의 상태의 변화가 어떤 상태냐가 바로 감정과 관련된 그런 사고에도 영향을 준다는 걸 볼 수 있는 거예요. 이걸 통해서도 뭐 앞서 말씀드렸듯이 슬퍼서 우느냐, 울어서 슬프냐 하면은 우리는 울어서 슬프다. 즉 행동 변화가 선행되어지고 그에 따라 후속적으로 우리가 자각할 수 있는 감정을 경험하게 된다. 물론 감정을 경험하게 되어지면은 그 감정이 다시금 우리의 어떤 생리적 변화나 행동에 영향을 다시금 주는 건 그건 두말할 필요 없죠. 하지만 처음 시작은 우리는 울어서 슬프다라는 말로 그렇게 비유해서 말할 수 있다는 겁니다. 정세에 대한 얼굴 표정의 효과. 만약 당신이 펜을 이빨에 물어서 미소가 지어지도록 하면, 그럴 수밖에 없는 얼굴 표정을 지으면 펜을 입술에 물어서 미소 짓는 것이 방해되어지는, 즉 화난 표정이나 우울한 표정에 해당하는 그런 근육 패턴이 되어진 것보다 더 재미있다는 느낌, 이 느낌이 이제 필링, 감정에 해당하는 거죠. 그것을 보고한다는 거예요. 이게 더 재미있다는 거예요. 바로 그러한 감정, 그리고 대상에 대한 어떤 판단이라는 이제 사고에도 바로 우리의 신체 상태가 먼저 토대가 되어진다는 것을 보여주는 예예요. 그리고 여기 보시면 순수 자율신경 부준이라는 게 있는데, 이게 뭐냐면은 자율신경계의 기능이 문제가 생긴 거예요. 여러분 관심 있으시면 인터넷 검색해서 이 키워드 쓰면은 벌써 이렇게 많이 소개가 되어 있는데, 남자보다는 여성분에게, 그리고 중년의 40, 50대 여성분에게 좀 더 많이 빈번히 나타나는 경우인데, 자율신경의 기능에 문제가 생긴 거예요. 근데 이분들 같은 경우에 자율신경계에 문제가 있으니까 여러 가지 이제 뭐 어떤 생리적인 현상이 있겠지만, 우리 주제와 관련해서는 이런 분들이 뭐 본인이 경험하는 감정 또는 느낌이라 번역하는 필링, 즉 의식되어진 그런 경험이 그렇지 않은 이러한
뭐 질병, 이런 문제를 갖고 있지 않는 사람보다 그것이 둔화되어져 있어요. 둔화되어져 있어요. 바로 이것이 또한 아까 말씀드린 대로 슬퍼서 우느냐, 울어서 슬프냐. 바로 울어서 슬프다. 즉 신체 변화가 먼저 선행한다. 그 이후에 우리가 경험할 수, 의식적으로 경험할 수 있는 그런 감정이라는 것이 뒤따른다는 것을 보여주는 또한 예가 되어지는 것입니다. 이 그림의 경우도 그렇고. 자, 보톡스를 맞으면 감정이 둔해진다. 조금 전에 앞선 그림과 관련해서 이어서 생각하시면 돼요. 보톡스가 뭐죠? 주름을 없애기 위한 것인데 이거 주름 딴 데보다도 얼굴에 많이 맞게 되죠. 뭐 주로 얼굴만 맞나요? 어쨌든 보톡스를 맞게 되어지면은 뭐 본인의 감정에 둔화된다는 거예요. 앞서 내가 어떻게 펜을 물고 얼굴 패턴이 형성됐냐에 따라 본인이 느끼는 느낌에 영향을 줬는데 보톡스를 맞게 되면 이 얼굴 패턴이 그죠? 자유자재로 맞기 전과는 달리 그렇게 패턴이 수축이 잘 안 일어나니까 바로 본인의 감정에 둔해진다. 뿐만 아니라 본인의 감정에 둔해지면은 상대방의 감정에 대해서도 그대로 둔해져요. 우리 이후에 바로 이러한 어떤 사회적 공간과 관련해서 얘기할 기회가 있으면은 이 부분이 더 이제 이해가 되실 거예요. 자, 오늘은 뭐 거기까지 얘기는 할 수는 없고 읽어보겠습니다. 보톡스를 맞으면 타인의 감정을 잃는 소통 능력이 저하된다는 거예요. 뭐 내가 보톡스를 맞았는데 상대방의 감정을 잃는 것도 둔화된다는 거예요. 미국 난가주대와 듀크대 연구팀의 실험 결과 보톡스를 맞은 사람들은 사진 속의 인물의 감정을 정확히 아는 능력이 떨어졌다. 물론 사진뿐만 아니라 대면하고 있을 때도 마찬가지예요. 연구를 이끈 난가주대 심리학과 데이비드 닐 교수는 이 같은 차이가 나타나는 원인에 보톡스는 주입된 곳 부근의 얼굴 근육들을 마비시키는 효과를 가져오는데 이것이 타인의 감정 상태를 읽어내는데 부정적인 영향을 끼친다는 것을 추정된다. 뭐냐면 우리는 사진을 보든 마주 보든 타인이 어떠한 감정 상태냐 그리고 특히 얼굴 표정이 어떠냐를 보고 있을 때 나도 모르게 그 사람의 표정과 유사한 얼굴 패턴을 여기에서 짓는다는 거예요. 그 사람만큼 뚜렷하진 않더라도 이렇게 측정을 해보면은 미묘하게 그 사람과 비슷한 얼굴 패턴을 짓는다는 거예요. 그러면 이 얼굴 패턴에 해당하는 감정을 내가 경험하게 되어지고 그것이 상대방과 동일한 감정일 때 공감이 되어진다는 거죠. 그런데 내가 보톡스를 해서 이 얼굴이 금방 말씀드린 대로 마비가 와서 주름 없애기 위해서 했는데 마비가 왔다면은 상대방과 바로 이런 감정 공감이 안 되어질 뿐만 아니라 두말할 것 없이 아까 앞서 본 펜 물고 만화 본 경우처럼 내 자신의 어떤 감정 변화도 둔화되어진 거죠. 뭐 내가 감정과 관련된 어떠한 그러한 경험을 한다면은 우리 보이지 않는 내부 그리고 다른 신체 부위도 변화가 있겠지만 특히 얼굴 표정이 대표적으로 변하게 되는데 이 얼굴 표정이 변함에 따른 그런 감각 정보가 뇌로 들어가서 처리되어지고 아까 말씀드린 내부 장기 상태와 합세되어서 결국 내가 그죠 편안하다, 두렵다, 기쁘다, 행복하다, 불안하다, 공포스럽다 뭐 이런 것들을 경험하게 되어지는데 바로 이 얼굴 표정이 제외되어 있으니까 그죠 패턴이 그 감정 경험에 해당하는 그런 패턴을 제대로 일으키지 못하니까 바로 그럴 때 느끼는 본인의 감정도 그렇지 않은 경우보다는 이것이 둔화되어진다 얘기하는 거예요. 로스앤젤레스 타임스는 보톡스가 자신의 감정 표현을 약화시킨다는 연구는 이미 알려져 있다. 금방 말씀드린 거죠. 이미 자신의 감정을 약화시킨다는 말할 필요 없고 사람은 무의식적으로 상대방의 표정을 따라하며 그의 감정을 해석하고 구별을 하는데 도움을 받는다는 학설에 새로운 증거가 될 수 있다. 즉 다른 사람과 공감하는 것도 바로 신체를 통해서 무의식적으로 먼저 일어나는 거예요. 그래서 그것이 나중에 자각되어질 때 나는 너와 같은 감정을 경험한다라고 우리가 그러니까 말도 하고 서로가 그렇게 의식하게 되는 것이죠. 여기서 무의식적으로 그죠? 부지불식간에 먼저 일어나는 거예요. 그리고 신체 변화를 가져다 주고 그것이 나중에 의식적으로 자각되어지는 이런 순서예요. 자, 이번 연구 결과는 육체가 정신에 미치는 영향을 강조하는 현대학설을 뒷받침하는 것이다. 지금 우리가 얘기하고 있는 바로 이거 얘기하고 있는 것이죠. 그중에 지금 스트레스, 불안이라는 이름으로 얘기하고 있는 것이죠. 그리고 닐 교수는 타인의 감정을 느끼는 것은 뇌에서만 일어나는 일이 아니다. 이 뜻이 뭐냐면은 결국 뇌를 통해서 우리가 결국 그 의식적으로 자각하게 될 텐데 그 이전에 뭐요? 신체가 필요하다는 거예요. 신체 반응이 그게
이러한 경험에 있어서 중요한 요소고 토대가 되어진다는 그런 얘기를 하고 있는 것이에요. 자, 세 번째 주제가 되겠습니다. 이제 스트레스 및 불안 관련된 장애를 살펴보려고 하는데 불안 관련 장애는 요 뒤에 슬라이드에 나오겠습니다만 오늘 이 말이 뭐 더 많이 꼬이네요. 자, 나오겠습니다만 한 5가지 대표적인 장애 중에 먼저 지금 첫 번째가 아니라 그 중에 하나만 살펴보려고 해요. 지금 외상후 스트레스 장애, 즉 PTSD라 그래요. 포스트 트라우마틱 스트레스 디소더에서 PTSD라 얘기를 하는데 이것도 동영상 보시고 요 내용 또 살펴보도록 하죠. 아까 치안을 만나 도망갔던 그 여자분, 보통은 이 길을 오지 않는 것이 정상입니다. 편도체가 공포를 경험한 이 길을 잘 기억하고 있어서 피하기 때문이죠. 사고의 생존자들, 그들은 자신의 목숨이 달린 현장에서 살아남았습니다. 그리고 그들의 편도체는 누구보다도 그 당시 그 현장의 공포를 잘 기억하고 있습니다. 그러나 편도체가 지나치게 활성화되면 정상적인 생활이 불가능해집니다. 대구 지하철 생존자 신영순 씨는 사고 후 불에 대해 극도의 과민 반응을 보이기도 했습니다. 최근에는 정신병원에서 치료를 받았습니다. 그런 생각은 전혀 안 나세요? 사고 났던 그런 생각은? 언니 그거 내가 왜 해줍니까? 네? 내가 사고 나고 불 끄세요 하고 다 안 합니다. 저희들 어디서 온지 아시죠? 저 뒤에 예? 목사 그분들하고 아니 저희 방송국에서 왔어요. 병원에서 온 거 아니고요. 방송국에서 이제 그때 사고 나신 이후에 어떻게 지내시나 해서 한번 만나 뵙고 싶어서 온 거예요. 요새 지하철 못 타시죠? 지하철 안 탑니다. 지하철 근처다. 이제는 상황이 종료됐다는 전전두엽의 명령을 편도체가 듣지 않는 것입니다. 편도체는 아직도 위험하다고 판단한 것이죠. 지하철 근처다. 지하로도 안 내려가시고요. 지하철 근처. 겁나서 못 타시는 건가요? 한 내려먹는데 또 타겠습니까? 그날 일은 기억나세요? 알지? 다 압니다. 신영순 씨의 마음에는 지하철 사고가 아직도 계속되고 있습니다. 자, 여기까지입니다. 네, 좀 전에 동영상에서 보셨던 그 경우가 바로 외상후 스트레스 장애에 해당하는 것입니다. 그래서 조금 전에 동영상에도 나왔지만 편도체가 전전두엽의 명령을 더 이상 받지 않는다. 이 얘기는 전전두엽도 해마와 마찬가지로 편도체가 비정상적으로 과활성화되어지는 것을 이렇게 억제시켜주는 편도체의 과활성화로 인해서 일어나는 그러한 이펙트, 영향을 줄여주는 브레이크, 비유적으로 브레이크 역할을 해요. 해마와 같이. 그런데 PTSD를 겪는 퇴역 군인들, 여기서는 퇴역 군인을 보여주지만 그 이외에 여러 자료가 많습니다만 퇴역 군인들을 보니까 전전두 피질, 그리고 측두 피질, 그리고 측두 피질 안쪽에 해마, 편도체 이런 것들이 작아져 있더라.
쪼그라들어져 있더라. 예, 작아져 있더라. 부피가 감소되어 있더라는 거예요. 그래서 여기서 보여주는 것처럼 이렇게 짙은 녹색에 가까울수록 그죠? PTSD가 없는 다른 군인들에 비해서 많이 부피가 감소된 피질의 두께가 얇아진 그런 부위를 보여주고 있는 거예요. 그러니까 여기서 뭐 편도체가 과활성화되어서 바로 생리적인 변화와 그에 따른 불안이라는 감정이 만들어지게 되는데 거기에 대해서 전전두 피질과 해마가 억제 역할을 하던 이 두 부위가 구조적으로 기능적으로 문제가 생기니까 계속 그냥 신체적으로 그리고 감정적으로 불안에 휩싸이게 되는 것이에요. 자, 좀 전에 말씀드렸는데 바로 이러한 전전두 피질과 해마가 어떻게 해서 망가지느냐 하면은 앞서 보셨던 스트레스 호르몬 중에 뭐 아드레날린하고 코티졸 두 개가 있었는데 그 중에 뭐 아드레날린 말고 코티졸이 정상적인 경우는 우리 대사작용을 높여줘서 에너지 효율성을 높여서 결국은 싸움 도주 반응을 통한 우리의 생존에 도움을 주게 되어지고 뇌의 작용에서는 기억도 잘하고 집중도 잘하고 오늘 수업 첫 시간에 봤던 동영상에 보면 집중력을 높여준다 했죠. 정상적인 경우에 바로 그런 데 일조하는 호르몬인데 이것이 뭐 만성화되어지거나 너무 극심한 스트레스에 노출되어서 이 호르몬이 과다하게 오랫동안 분비되어지면은 바로 어떤 경우 바로 PTSD와 같은 이런 경우에 아까 말씀드린 해마와 전전두 피질의 세포들을 사멸시키는 거, 망가뜨리는 거예요. 그래서 여기 보시면 스트레스 받은 동물의 경우에 이게 이제 영장류 동물 중에 한 종류인데 뭐 안에 있는 내용은 제가 지금 읽지 않겠습니다. 그래서 스트레스 받은 집단과 그렇지 않은 집단의 뇌세포를 비교해 보니까 바로 이 부분 뚜렷하게 차이가 나죠. 이 부분이 바로 수상돌기에 해당하는데 즉 가지돌기에 해당하는데 숫자도 적고 짧더라는 거. 결국 이렇게 되면 시냅스가 그만큼 그렇지 않은 녀석들보다 덜 하겠죠. 그러면 효율적인 정보 처리 이런 것들에 문제가 생기리라는 것은 당연히 우리가 예상할 수 있고요. 그리고 여기 옆에서는 쥐의 경우에 이제 실험적으로 이러한 스트레스 받은 경우와 그렇지 않은 경우를 보니까 바로 해마 신경세포가 이 경우가 스트레스 받은 집단이요. 바로 해마의 신경세포들이 바로 이렇게 또 가지돌기들이 위축되어 있고 숫자도 적고 짧더라는 거예요. 이거 다 말씀드린 코티졸의 부작용으로 일어나는 현상입니다. 자, 여기서는 해마를 아주 더 미시적으로 이렇게 아니요. 좀 전에 이제 세포 수준에 봤으니까 그 미시적으로 거시적으로 해마를 보니까 스트레스를 받지 않은 집단과 받은 집단 사이에 이렇게 까맣게 점점점점점점 여기 보이는 것이 해마에 있는 신경세포. 앞서 한번 추체세포라 이렇게 이름 붙여졌다고 했는데 그 세포예요. 여기 보면은 그런 세포의 숫자가 훨씬 많이 줄어져 있어요. 그리고 지난 시간인가요? 성인의 경우에도 새로운 뉴런이 생겨나는 부위 중에 하나가 해마라고 했는데 바로 해마에서 이런 코티졸의 부작용으로 인해서 새로운 신경세포가 생겨나는 것도 방해를 받아요. 즉 새로운 신경세포가 생겨나는 것 이것이 새로운 학습과 기억에 중요한 역할을 한다고 했는데 바로 이러한 스트레스로 일어난 장애 그리고 또 달리 얘기하면 불안 관련 장애는 바로 기억에도 문제가 생겨요. 예, 기억장애도 따라오게 됩니다. 이것이 이제 해마하고 관련된 내용이기도 합니다. 기억장애가. 자, 그 다음 가상현실 노출 치료. 이거 뭐냐면은 그렇다면 이러한 PTSD, 다른 경우에 불안 관련 장애도 적용할 수 있습니다만 오늘은 PTSD를 가지고 말씀드린다 했는데 이런 PTSD의 경우에 어떻게 이 부분을 우리가 좀 도와줄 수 있냐, 치료할 수 있느냐 바로 가상현실 노출 치료를 가지고 치료할 수 있다라고 하는 내용을 이제 보려고 합니다. 먼저 요거 읽어보시고 짧게 동영상 한 번 보시면 가상 몰입 환경은 실제 같은 거리 풍경, 소리, 냄새 등을 결합하여 퇴역 군인들에게 체험하게 함으로써 통제된 환경에서 외상적 사건을 재경험할 수 있게 해준다. 가상 이라크 프로그램은 맞춤형으로 제작되어 어린이 놀이처럼 평범한 장면부터 시작해 점차 강도 높게 스트레스 환경을 가미시켜 마침내 무장소송 차량 근처에서 길가 폭탄이 폭발하는 등의 외상성 상황이 포함된다. 가상 이라크를 실제같이 만들기 위해
빵 굽는 향기부터 채취 그리고 화약 냄새와 고무타는 악취에 이르기까지 다양한 냄새가 추가되었다. 스피커가 소리를 제공하고 동시에 의자 밑에 설치된 서브우프는 움직임을 제한한다 하고 리조를 해놨는데 우리가 볼 동영상에 나오는 그 교수분이 이제 리조라는 분이에요. 예비 연구 결과는 고무적이었다. 가상현실 치료를 마친 20명의 환자 중 16명이 더 이상 PTSD 진단 기준을 만족하지 않는 것으로 나타났다. 가상 이라크 프로그램의 성공으로 2009년 미국 전역에 20개 이상의 클리닉이 이를 사용하고 있다고 합니다. 이와 관련해서 이제 동영상을 보도록 하겠습니다. War is among the most demanding challenges a human being can experience, even for the best prepared military personnel. Reports say 1 in 5 Iraq and Afghanistan veterans have been diagnosed with some level of post-traumatic stress. But how to help is not always clear. BraveMind is a form of virtual reality exposure therapy that combines video game-based simulations with one of the most widely used evidence-based therapies. Making use of the University of Southern California Institute for Creative Technologies' expertise in immersive technologies and emotional storytelling, BraveMind is a treatment option with appeal for today's digital generation. BraveMind gradually recreates trauma-relevant scenarios that clinicians can use to help patients confront and process difficult memories in a safe and supportive environment. More than just sights and sounds, BraveMind uses a virtual reality head-mounted display, directional 3D audio, vibrations, and smells to generate a truly immersive recreation of the event that can be regulated at a pace the patient can handle. We help people to go back to the things that they were traumatized by, help them to confront those things, to face them, to talk about them. By this process of doing this repetitively and over time, what you see is a gradual decline in the anxiety or the fear response. Currently deployed at over 50 sites, including VA hospitals, military hospitals, and university research clinics, this exposure therapy system has been shown to produce a meaningful reduction in post-traumatic stress symptoms during initial trials. We're not erasing memories or anything. They still remember what they've been through. Those memories don't have the same intense, painful, emotional power that they had before treatment. With the success of BraveMind, ICT researchers began to evaluate what could be done not just to heal, but to help prevent traumatic stress. Enter Strive, stress resilience in virtual environments. The goal of Strive is to teach effective emotional coping skills and better prepare service members prior to deployments to better cope with the stress of combat. Strive simulates these stressors in a safe environment before they are encountered in the field. The system also provides mitigating strategies on how to handle stress and develop skills to cope with challenging events. You've got to get mentally prepared to handle any of these outcomes. So imagine as many scenarios as you can and start thinking about how you'll react to them. Based on the success of both Strive and BraveMind, ICT researchers are exploring how this technology can be applied to other trauma sufferers. At ICT, the urgency of treating invisible wounds of war has driven the research and development of virtual reality applications for clinicians. These tools are transforming traditional therapies and are becoming increasingly useful for addressing other needs in our society. 네, 좀 전에 보셨듯이 그 뇌 그림이 나오면서 빨갛게 그렇게 색깔 칠해진 부분이 바로 편도체를 의미하는 것이고요. 이 동영상 내용 보시면은 이러한 프로그램을 이용해서 미리 전쟁터에 나가기 전에 이러한 프로그램을 이렇게 경험하게 되시면은 PTSD를 예방하는 효과도 나을 수 있다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 자, 그 다음 내용 보시면요. 자, 여기에 보여지는 요 그림이 동영상으로는 이제 잘 안 보이실 텐데, 한 요 정도 해서 이것이 한 1.1%가 조현병, 우리가 이미 한번 살펴봤던 조현병을 의미하고, 요 정도 되어지는 부분이 이것이 이제 주요 우울증, 즉 우울증과 기분 장애, 그 양극성 장애, 이게 조울증을 얘기하는 거예요. 이거 이제 그런 그 우울증, 그리고 이제 기분 장애, 그리고 조울증 해서 이것이 뭐 6.7%, 1.5%, 2.6% 하는데, 이 퍼센테이지가 뭐냐면은 정신과적 질환 중에 이것이 차지하는 비율을 얘기를 하는 것이고요. 그리고 나머지 부분, 짙은 갈색으로 진 이 부분이 다 불안 관련 장애예요. 불안 관련 장애. 그래서 가장 일반적인 정신질환 중에
이 PTSD를 포함해서 이 소개할 5가지, 세분화하면 6가지가 바로 가장 일반적인 정신질환이라는 거예요. 좀 전에 살펴본 조현병이라든지 우울증, 기분장애, 조울증보다도. 그래서 제가 이걸 계산해 보니까 이 부분이 거의 한 70에서 80% 정도를 차지해요. 정신과적 질환 중에. 자, 이것이 다 불안 관련 장애인데 그 중에 지금 여기 보면은 강박장애가 있고요. 그다음 이제 특정 공포증, 사회 공포증. 이건 이제 사회 공포증은 이제 대인 공포증이라 얘기할 수 있고, 특정 공포증은 어떤 물건이나 특정한 어떤 동물, 대상에 대해서 갖고 있는 공포증인데 이것이 상대적으로 더 그 5개 중에는 크게 많이 차지해요. 그리고 좀 전에 보셨던 PTSD, 그리고 공황장애, 범불안장애, 이렇게 해서 범불안장애 하나, 공황장애 둘, PTSD 셋, 그다음에 이제 사회공포증, 특정공포증 합해서 넷, 그리고 5번째 강박장애. 이 5가지가 대표적인 불안 관련 장애인데 이것이 가장 일반적인 정신질환이다, 이렇게 얘기를 하고, 그 중에 지금 저희는 PTSD를 살펴보고 있는데, 바로 좀 전에 봤듯이 전쟁터에 나가기 전에 이스라엘 군인들을 대상으로 본인들이 스스로 보고하는, 즉 의식적 자각하는 불안 수준이 어떤지를 조사해 본 거예요. 이제 불안한 상황에 노출시키겠죠. 이제 전쟁터에 참전하기 전에 불안을 일으킬 수 있는 어떤 상황이나 자극에 노출시키고 어느 만큼 불안한지를 스스로 이렇게 평가해 보라 하고, 그리고 뇌 영상을 통해서 편도체가 어느 만큼 반응하는지를 기록한 다음에 그 군인들이 전쟁에 참여하고 나중에 돌아와서 PTSD를 겪는 사람들과 겪지 않는 사람들, 즉 PTSD를 앓는 사람들과 앓지 않는 사람들 비교해 보니까 바로 이렇게 자기 스스로 자각한 불안 정도와 편도체 활성화가 크고 높았던 사람들이 전쟁 참전 이후에 PTSD를 앓는 경우가 많더라는 거예요. 그리고 또 베트남전에 참전해서 뭐 뇌를 다친 사람들 중에 공교롭게도 편도체를 다친 그러한 군인들을 대상으로 쭉 연구를 해보니까, 조사를 해보니까 편도체를 다친 군인들 중에는 PTSD를 앓는 사람이 하나도, 거의 없는 게 아니라 하나도 없더라는 거예요. 바로 이 편도체가 스트레스와 불안 관련 반응뿐만 아니라 이러한 장애의 핵심된 부위다라는 것을 알 수 있죠. 그리고 PTSD, 그럼 참전한 군인들 중에 다 PTSD를 겪는 경우가 아니고 어떤 사람은 PTSD를 겪고 어떤 사람은 PTSD를 안 겪는데, 좀 전에 말씀드린 참전 전에 스스로 경험하는 불안 수준이라든지 편도체 반응이 높은 사람들이 이제 PTSD를 이제 앓게 되어지는데, 그 전에 그 사람들이 뇌의 구조를 보니까 참전이라든지 어떤 외상을 경험하기 전에 PTSD를 겪는 사람들이 외상 전에 바로 해마가 작고 편도체가 작은 경우에 그 사람들이 뭐 PTSD를 더 잘 앓더라는 거예요. 이 위에 거 얘기하고 관계가 있죠. 아까 이스라엘 군인들이 참전 전에 조사한 연구 그거하고도 관련이 있죠. 그래서 어떤 사람, 달리 얘기하면 어떤 사람들이 PTSD를 잘 앓지, 즉 외상을 경험하기 전에, 즉 불안을 또는 스트레스, 극심한 스트레스 상황을 겪기 전에 그 사람들이 작은 해와 편도체를 가진 사람들이 더 PTSD를 잘 일으키더라. 그런데 우리 오늘 처음 시작할 때 봤던 그런 테드 동영상에서 본 것처럼 그것이 후성 유전을 통해서 출생할 때 벌써 이런 해마와 편도체가 구조적으로 기능적으로 이후에 PTSD 또는 불안 관련 장애를 앓을 수 있는 그러한 가능성이 높은 상태로 태어난다라고 그렇게 얘기되어지고 있습니다. 자, 이제 좀 전에 봤던 거는 그 가상현실 노출치를 통해서 소위 행동치를 통해서 도와주는 것이고 치료하는 것이고, 이제 불안 관련 장애니까 항불안제, 약물을 사용할 수 있다는 얘기 할 수 있습니다. 그래서 여기서 항불안제는 발리움이라 하는데 이 발리움이 가장 이제 유명하고요. 그리고 리브리움, 제넥스 등등이 있는데 이런 약물들이 다 어디에 해당하냐면은 벤조디아제핀 계열의 약물들이에요. 그래서 벤조디아제핀 계열의 약물들인데 바로 이런 벤조디아제핀이라는 이 약물이 어떻게 작용해서 항불을 효과를 내냐 하면은 바로 여기서 보시면 이것이 세포막이고 여기가 수용기들이 이렇게 있는데 이 수용기가 우리 이미 봤던
가바 수용기요. 즉 가바라는 신경 전달 물질이 작용해서 이온 통로가 열려서 이온이 들락날락하게 되는데 이 경우에도 마찬가지로 이게 마찬가지가 아니라 이 경우에는 가바가 작용하면은 그때 열리는 이온 통로는 밖에 많이 있는 클로라이드 염소 이온이 안으로 들어갈 수 있는 이 그림에도 나왔지만 염소 이온이 안으로 들어가는 것처럼 그려놨죠. 들어갈 수 있는 그러한 수용기예요. 즉 가바 수용기요. 그래서 클로라이드 이온이 안으로 많이 들어가게 되면은 이 세포는 활동 전이를 일으킬 가능성이 없어지죠. 즉 이것은 억제성 시냅스예요. 그런데 바로 이 가바 수용기에 벤조디아제핀이 들러붙을 수 있는 자리가 있어서 벤조디아제핀이 들러붙게 되면은 이 가바의 작용 효과를 높여주는 거예요. 즉 벤조디아제핀은 가바의 부착을 촉진해서 가바의 억제성 시냅스를 통한 활동 전이가 일어나지 않게끔 하는 효과를 더욱더 도와주는 것이죠. 우리 앞서 알코올도 이와 같은 역할을 한다고 했었어요. 그래서 태아알코올 증후 같은 경우에 세포 자살이 비정상적으로 일어나는 경우가 바로 알코올이 가바의 효과를 증폭시켜서 그런 세포 자살을 이끈다 했는데 이 경우는 벤조디아제핀이 가바의 효과를 증폭시키는데 어디서? 바로 편도체에서. 그래서 편도체가 비정상적으로 과활성화되지 않도록 또는 심하게 활성화되지 않도록 그런 효과를 벤조디아제핀이 가바 수용기를 통해서 일으키게 되는 것이죠. 이것이 바로 항불안제의 효과예요. 자, 마지막 슬라이드가 될 텐데, 자, 할 일 자꾸 미루는 사람은 뇌가 다르다라는 기사가 또 최근에 나왔어요. 독일 보훔루 대학의 카롤리네 슐루터 생물심리학 교수 연구팀은 일을 뒤로 미루는 버릇이 있는 사람들은 편도체가 보통 사람들보다 크더라. 달리 얘기하면 기능적으로 얘기하면 좀 민감하더라. 과활성화되었다. 이렇게 볼 수 있겠죠. 편도체가 크면 어떤 행동이 가져올지 모르는 부정적인 결과. 이게 결국 우리한테는 스트레스 자극 또는 불안 자극 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 이제까지 얘기한 스트레스 불안이라는 단어를 빌어오자면 그래서 부정적인 결과에 더 큰 불안을 느끼게 되고 여기 나오네요. 그죠? 당장 더 큰 불안을 느끼게 되고 이 때문에 행동을 주저하고 뒤로 미루게 되는 것일 수 있다고 이 연구를 설명했어요. 이 연구 결과는 미국 학술지에 발표되어 있다라고 해요. 바로 이러한 우리 일상의 이러한 행동도 지금 편도체가 스트레스 또는 불안과 관련해서 하는 기능과 관련이 있다는 것을 알 수 있고 여기에 보면 제가 마지막에 전전두 피지가 편도체에 연결을 해놨는데 앞서 동영상 보실 때 편도체가 더 이상 전전두엽의 명령을 받지 않는다라는 그 설명에 이미 함축되어 있는데 통상 전전두 피질과 편도체 연결이 활발하게 구조적 기능적으로 많이 되어 있는 사람들은 바로 이러한 할 일 자꾸 미루는 사람과 다른 경향성을 보인다. 이렇게도 얘기할 수 있고 앞서 말씀드렸던 그런 불안 관련 장애와 관련해서는 그러한 불안, 스트레스 상황에서 그 상황에 더 잘 대처할 뿐만 아니라 전전두 피질 그리고 해마까지 합세해서 우리의 신체적 반응을 좀 더 잘 융통성 있게 조율함으로써 PTSD를 포함한 불안 관련 장애를 겪을 가능성을 줄여준다라는 거예요. 그래서 전전두 피질과 편도체의 연결이 약하거나 아까 본 것처럼 해마가 작거나 아니면 편도체가 구조적 기능적으로 과활성화될 수 있는 민감한 그러한 조건을 갖고 있다면 바로 불안 관련 장애, PTSD를 포함한 불안 관련 장애를 겪을 가능성이 높다라고 그렇게 볼 수 있죠. 그래서 여기에 대해서 우리는 아까 항우울제라든지 그런 행동치료, 그 가상현실 노출 치료를 통해서 그렇게 치료도 하고 예방도 할 수 있지만 달리 얘기하면 얘기할 수 있지만 우리가 일상적으로 여기에 대해서 예방할 수 있는 것은 뭐예요? 전전두 피질의 기능을 구조를 더욱더 건강하게 활발하게 만드는 거예요. 전전두 피질은 어디 40세까지도 발달된다는 얘기를 우리 앞서 조현병 얘기하면서도 말씀드렸죠. 조현병도 전전두 피질이 기능하고 관련되었죠. 그래서 매시간 전전두 피질이 얘기가 되어지고 앞으로도 또 얘기가 되어질 수 있을 텐데 바로 전전두 피질의 기능 그리고 여기서는 또 해마와 관련해서 해마와 전전두 피질이 밀접하게 또 상호 연결되어 있다 했죠. 그것과 관련해서 우리가 일상생활 속에서 이런 부위를 더욱더 가소성을 이용해서 경험으로 인해서 신경계의 구조 그리고 그에 따른 기능을 변화시킬 수 있으니까 일상생활에서 이러한 것들을 더욱더 건강하게 할 수 있는
그러한 생활 방식을 한다면은 바로 이러한 불안과 관련된 또는 스트레스와 관련된 그러한 대처에 있어서 좀 더 적응적이고 건강해질 수 있다라고 이렇게 말씀드릴 수 있어요. 이번 시간 이렇게 해서 마치고 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다.